going to see types of novel, which is the final part in this section 4, history of novel. So in this lecture we are going to see the final part of history of novel, that is types of novel. So there are various types of novel, and so in a row we are going to see the types of novel. The first type of novel is realistic novel. The realistic novel is a fiction that gives the effect of realism. Sometimes this is also called a novel of manner. It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo plausible and everyday experiences. So the first type of novel is realistic novel. So realistic novel is in fact a fiction which gives us the effect of realism. And so sometimes this novel is also called a novel of manners, and this novel is characterized by its complex characters with mixed motives and that are always rooted in the social class. The characters in the realistic novels interact with other characters and they undergo or experience plausible as well as everyday experiences. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या लेक्चरमध्ये आपण हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल, कादंबरीचा इतिहास, हा चौथ्या सेक्शन मधला जो भाग आपण बघतोय, चौथा सेक्शन सुरुवात, त्याचा शेवटचा भाग या लेक्चरला आपण पाहतोय. टाइप्स ऑफ नॉव्हेल, कादंबरीचे प्रकार. कोणकोणत्या वेगळ्या प्रकारच्या कादंबऱ्या आहेत, कादंबऱ्यांचे प्रकार. त्यातील पहिला प्रकार जो आहे रिअलिस्टिक नॉव्हेल, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो वास्तववादी कादंबरी. की वास्तववादी कादंबरी म्हणजे अशी फिक्शन, काल्पनिक ही अशी कादंबरी की ज्यामध्ये इफेक्ट ऑफ रिअलिझम, वास्तववादाचा प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि काही वेळेला ह्या कादंबरीला नॉव्हेल ऑफ मॅनर असंही म्हटलं जातं. आणि ह्यामध्ये कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स असतात की ज्यांचे मिक्स्ड मोटिव्ह, वेगवेगळ्या कारणामध्ये त्या कादंबरीत आलेली कॉम्प्लेक्स कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्यांचं रूट आपल्याला सोशल क्लास, समाजामध्ये पाहायला मिळतं. आणि हे जे कॅरेक्टर्स असतात, रिअलिस्टिक म्हणजे वास्तववादी कादंबरीतली जी पात्र असतात, ते एकमेकाशी इंटरॅक्ट करताना, संवाद साधताना, एकमेकाशी वागताना बऱ्याचदा एक लबाडी किंवा फसवणूक एकमेकाची करणं अशा प्रकारे वागतात. आणि त्यामुळे दररोजच्या आयुष्यातले अनुभव, आणि त्यामध्ये खास करून लबाडीचे अनुभव, एकमेकाला फसवणे अशा प्रकारचे अनुभव या कादंबरीची पात्र एकमेकासोबत असे फसवाफसवी, एकमेकाला फसवणे असे अनुभव घेतात. The second type of novel is picaresque novel. The word picaresque is originated from the Spanish word picaro, which means a rogue. A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist, who is an eccentric or a disreputable person in an episodic form. The second type of novel is picaresque novel. So here at first you just try to understand the term picaresque. This word picaresque is originated from the Spanish word picaro, and the meaning is rogue, means the very cheated person. And the picaresque novel normally narrates the adventures of the protagonist of the novel, who is sometimes eccentric or whimsical person, and the writer narrates his adventures in an episodic form. दुसरा कादंबरीचा प्रकार आहे की पिकारेस्क नॉवेल. हा पिकारेस्क हा शब्द स्पॅनिश शब्द पिकारो पासून निर्माण झालेला आहे. म्हणजे हे जो ओरिजिनेटेड कुठं, स्पॅनिश भाषेतून हा उगम झालेला आहे, शब्द उगम पडलेला आहे पिकारेस्क. पिकारो ह्या स्पॅनिश शब्दापासून पिकारेस्क हा शब्द बनलेला आहे, ज्याचा अर्थ होतो रोग्यू. रोगी म्हणजे काय, बदमाश माणूस, एकदम इतरांना फसवणारा बदमाश माणूस, नालायक माणूस अशा अर्थानं. पिकारेस्क नॉवेल मध्ये प्रोटॅगॉनिस्ट जो आहे, तो कादंबरीचा जो नायक आहे, त्याच्या धाडसाचं वर्णन केलं जातं की जो नायक बऱ्याचदा तरेवाईकपणे वागतो, व्हिम्सिकली वागतो, आणि त्याचं जे कृत्य आहेत ती एपिसोडिक फॉर्ममध्ये टप्प्याटप्प्याने कादंबरीमध्ये नॅरेट केले जातात. द थर्ड टाइप ऑफ नॉवेल इज हिस्टॉरिकल नॉवेल.
A historical novel is a novel set in a period earlier than that of the writing. The third type of novel is historical novel. It means that historical novel is a novel which is set in a period earlier than that of the writing, before the writing. तिसरा प्रकार जो आहे कादंबरीचा हिस्टॉरिकल, आपल्याला माहिती आहे ऐतिहासिक कादंबरी म्हणजे असा कादंबरीचा प्रकार जो लिखाणाचा वगैरे उदय झाला त्याच्या अगोदरची जी कादंबरी, अतिशय जुनी कादंबरी, याला आपण ऐतिहासिक कादंबरी म्हणतो. इथं म्हटलं की सेट इन ए पिरियड अर्लियर दॅन दॅट ऑफ द रायटिंग. रायटिंग लिखाणाचा शोध लागायच्या अगोदरच्या ज्या घटना किंवा ज्या गोष्टी आहेत ज्याचं वर्णन ज्या कादंबरीत असतं त्याला हिस्टॉरिकल नॉवेल आपण ऐतिहासिक कादंबरी म्हणतो. The fourth type of novel is epistolary novel. The word epistolary derives from the Latin word epistola, which means a letter. The epistolary novel is that in which the writer presents the narrative through a series of correspondence or other documents. Although letters are the most common basis for epistolary novel, diary entries are also a popular form of this type. So the fourth type of novel is epistolary novel. The word epistolary has been derived from the Latin word epistola, and its meaning is a letter, normally a letter. And so epistolary novel is the novel in which the writer presents the narrative through a series of correspondence and or other documents. And although letters are the most common basis for epistolary novel, diary entries are also a popular form in this type of novel, that is epistolary novel. तर चौथा प्रकार जो आपण आता बघतोय की एपिस्टलरी नॉवेल म्हणजे काय. एपिस्टलरी हा शब्द लॅटिन भाषेतून निर्माण झालेला आहे. लॅटिन शब्द एपिस्टोला पासून एपिस्टलरी हा शब्द निर्माण झाला, ज्याचा अर्थ होतो लेटर, एक लेटर अशा अर्थाने किंवा पत्र. आणि एपिस्टलरी नॉवेल म्हणजे अशी कादंबरी की ज्यामध्ये लेखक ते एक पत्रव्यवहाराच्या स्वरूपामध्ये, त्या पत्राच्या स्वरूपामध्ये किंवा पत्रव्यवहाराच्या स्वरूपामध्ये त्याची जी कथा आहे कादंबरी ती कथन करतो किंवा इतर डॉक्युमेंटच्या स्वरूपात त्याची जी कथा आहे किंवा जो विषय तो कथन करतो, नॅरेट करतो. आणि जरी लेटर हा सगळ्यात कॉमन भाग जरी असला एपिस्टलरी कादंबरीचा, काही वेळेला डायरी एंट्री सुद्धा डायरी एंट्रीचा वापर केला जातो की जे आता अलीकडच्या कालावधीमध्ये पॉप्युलर झाले. डायरी दैनंदिनीच्या स्वरूपात कादंबरी लिहिणे, डायरी एंट्री हा सुद्धा प्रकार प्रसिद्ध व्हायला लागलेला आहे. द फिफ्थ टाइप ऑफ नॉवेल इज गोथिक नॉवेल. द नॉवेल्स दॅट इन्क्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, thriller, supernatural doom, death or decay, or haunted buildings are called the Gothic novels. So in Gothic novels we can see the various aspects which are related with some supernatural things. Here we have given some examples like terror, mystery or mysterious, horror, thriller, supernatural things, death or decay or haunted buildings. Such types of aspects include in which novel, that novel is called the Gothic novel or Gothic novels. पुढचा प्रकार आहे गोथिक नॉवेल. गोथिक नॉवेल म्हणजे त्यामध्ये अनेक घटकांचा समावेश होतो. गोथिक कादंबरी किंवा गोथिक नॉवेलमध्ये टेरर दहशत, रहस्य मिस्ट्री, हॉरर भयानकता, थ्रिलर रोमांच, सुपरनॅचरल अद्भुत अशा प्रकारच्या गोष्टी, सुपरनॅचरल मृत्यू किंवा पछाडलेल्या झपाटलेल्या बिल्डिंगी वगैरे अशा घटकांचा ज्या कादंबऱ्यांमध्ये समावेश होतो त्या कादंबऱ्यांना गॉथिक नॉवेल्स किंवा गोथिक नॉवेल्स असं म्हटलं जातं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल इज ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. However, the author changes the places and names of characters or even may change or avoid certain details of his life. It may or may not be in the first person narration. So in case of this type of novel, autobiographical novel. Autobiographical novel means the novel which is always based on the life of the writer. And so, but then also while writing such types of novel,
the writer always changes the places and names of the characters in the novel, and sometimes he may change or avoid certain details of his own life. And so it sometimes it may be in first person narration, that is I, or sometimes it may not be in first person narration. पुढचा कादंबरीचा प्रकार आहे ऑटोबायोग्राफिकल नॉव्हेल. आपल्याला माहिती आहे की आत्मचरित्रात्मक कादंबरी. आत्मचरित्रात्मक कादंबरी म्हणजे अशी कादंबरी की जी लेखकाच्या आयुष्यावरती आधारित असते. तरी सुद्धा ही कादंबरी लिहिताना लेखक काय करतो, ठिकाणं आणि नावं, कॅरेक्टरची नावं आणि त्या कादंबरीतील ठिकाणं ही बदलतो लेखक, आणि काही वेळेला तो त्याच्या आयुष्यातल्या त्या ठराविक घटना बदलतो किंवा टाळतो. कादंबरीमध्ये ती कादंबरी स्वतःच्या आयुष्यावरची लिहिताना लेखक काय करतो की काही वेळेला तो ठराविक त्याच्या आयुष्यातल्या घटना टाळण्याचा प्रयत्न करतो कादंबरी लिहिताना. आणि ही कादंबरी काही वेळेला फर्स्ट पर्सन नॅरेशन, म्हणजे मी आय वेंट देर, मी त्या ठिकाणी गेलो होतो, अशा प्रकारे काही वेळेला फर्स्ट पर्सन नॅरेशन मध्ये असते, प्रथम पुरुषी नॅरेशन मध्ये फर्स्ट पर्सन नॅरेशन, काही वेळेला फर्स्ट पर्सन नॅरेशन मध्ये नसते सुद्धा. त्या सिच्युएशन नुसार लेखक फर्स्ट पर्सन नॅरेशन वापरतात किंवा नाही. द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल इज allegorical novel. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. The surface meaning of such novel is different from the symbolic meaning of it. The symbolic meaning of an allegory may be political, religious, historical, or philosophical. So the next element of novel is allegorical novel. So allegory is a story that bears more than one level of meaning. Here we can get two meanings. So here we are told that the surface meaning of such novel is different from the symbolic meaning, and the symbolic meaning sometimes of this allegory may be political meaning or a religious meaning or historical or philosophical meaning. हा जो प्रकार पुढचा आपण बोलला की allegorical novel, दृष्टांतात्मक किंवा रूपकात्मक कादंबरी म्हणजे अशी कथा की ज्यामध्ये दोन अर्थ असतात कादंबरीच्या विषयाला अनुसरून, की दॅट बेअर्स मोर दॅन वन लेवल ऑफ मिनिंग. एकच अर्थ नाही, त्या कादंबरीतून दोन अर्थ निघतात. की इथं आपल्याला असं म्हटलं की द सरफेस मिनिंग जो आहे, सरफेस मिनिंग हा वेगळा असतो, सिम्बॉलिक मिनिंग प्रतिकात्मक अर्थापेक्षा सरफेस मिनिंग वेगळा असू शकतो. आणि सिम्बॉलिक मिनिंग जो आहे, प्रतिकात्मक अर्थ आहे या ॲलिगरीचा, रूपकथेचा, रूपकात्मक कादंबरीचा किंवा दृष्टांतात्मक कादंबरीचा, काही वेळेला राजकीय त्याला अर्थ असतो प्रतिकात्मक, काही वेळेला धार्मिक असतो, काही वेळेला ऐतिहासिक असतो, किंवा काही वेळेला फिलॉसॉफिकल तत्वज्ञानात्मक असतो. द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल इज युटोपियन और डायस्टोपियन नॉवेल. युटोपिया इज अन इमॅजिनरी कम्युनिटी और सोसायटी possessing the ideal qualities. It is a common literary theme, especially in science fiction or speculative fiction. So the next type of novel is utopian or dystopian novel. Means that utopia is actually an imaginary community or society which possesses some ideal qualities, and so it is a common literary theme in case of science fiction or in case of speculative fiction. पुढचा जो प्रकार आहे युटोपियन कादंबरी किंवा डायस्टोपियन कादंबरी, म्हणजे असा एक काल्पनिक समाज आहे की जो आदर्श क्वालिटी त्याच्याकडे असणारा एक काल्पनिक समाज म्हणजे युटोपियन नॉवेल. की हे कॉमन लिटररी थीम आहे, एक अशी कॉमन अशा प्रकारची, सामान्य अशा प्रकारची साहित्यिक हा विषय आहे, साहित्यिक लिटररी विषय, की इन केस ऑफ म्हणजे खास करून सायन्स फिक्शनच्या किंवा स्पेक्युलेटिव्ह सिद्धांतात्मक फिक्शनच्या बाबतीमधला हा एक कॉमन लिटररी थीम ही आपण म्हणली जाते. द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल इज सायकोलॉजिकल नॉवेल. Psychological novel is the work of fiction that treats the internal life of the protagonist or even the other characters as much as the external factors. So psychological novel, in case of psychological novel, is in fact the work of fiction which always treats the internal life of that of the main character or the protagonist of the novel or even the other characters as much as the external factors. हा पुढचा प्रकार आपण म्हटलं सायकोलॉजिकल नॉवेल.
मानसशास्त्रीय कादंबरी म्हणजे अशी कादंबरी की ज्यामध्ये जो प्रोटॅगॉनिस्ट आहे, मुख्य जे पात्र आहे, त्याच्या मनातील जो आंतरिक त्याचं आयुष्य आहे, मानसिक जीवन, अंतर्मनातलं जीवन, अंतर्मन त्याचं आहे, त्याच्यात इंटरनल लाईफ, अंतर्गत जीवनाचं त्यामध्ये वर्णन केलं जातं मुख्य कॅरेक्टरचे. आणि काही वेळेला इतर कॅरेक्टरचे सुद्धा आणि त्यांचे एक्सटर्नल फॅक्टर सुद्धा ह्यामध्ये सायकोलॉजिकल नॉव्हेलमध्ये, मानसशास्त्रीय कादंबरीमध्ये पाहिले जातात. नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. Stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise Principle of Psychology, which was published in 1890. It means the flow of the thoughts. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrences. The novelist narrates them as they enter the mind of the character. So, stream of consciousness novel. Stream of consciousness is a phrase coined by William James in his treatise named as Principles of Psychology, which was published in 1890. So it means that stream of consciousness means the flow of the thoughts. Incidents of the plot are in the sequence of their occurrences, and so the novelist always narrates them as they enter in the mind of the character. तर हा आपण जो पुढचा प्रकार भेटला की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, याचा अर्थ काय, ही जी फ्रेज आहे की विल्यम जेम्स यांनी 1890 साली प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकोलॉजी हा जो प्रबंध लिहिला विल्यम जेम्स यांनी, त्यातून ही फ्रेज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस घेतलेली आहे. ह्याचा अर्थ काय, फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारांचा एक फ्लो, प्रवाह, विचारांचा प्रवाह असं म्हटलं त्याला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. म्हणजे कारण का की कथानकामधील ज्या घटना असतात त्या ओळीनं घडत जातात वन बाय वन, आणि कादंबरीकार त्याचं वर्णन, त्याचं नॅरेशन करताना पात्राच्या मनामध्ये त्या घटना किंवा ती कशा आल्या त्यानुसार कादंबरीकार त्याचं वर्णन करतो. सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉवेल इज बिल्डंगग्रोमन नॉवेल. द जर्मन वर्ड बिल्डंगग्रोमन indicates growth. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit, and characters from their childhood to adulthood. So, in case of Bildungsroman novel, the German word Bildungsroman indicates the growth, and so this fictional biography or autobiography is always related with the growth of the mind of the protagonist, his spirit, his mind, and other characters from their childhood up to their adulthood. म्हणजे पुढचा जो प्रकार आहे कादंबरीचा बिल्डंगग्रोमन नॉवेल, जर्मन शब्द आहे हा बिल्डंगग्रोमन, की ज्याचा अर्थ होतो ग्रोथ, वाढ. तर ह्यामध्ये चरित्रामध्ये, या कादंबरीच्या प्रकारामध्ये ह्याच्यातलं चरित्र किंवा आत्मचरित्र जे आहे हे फिक्शनल, की जे बऱ्याचदा मुख्य जे प्रोटॅगॉनिस्ट आहे, मुख्य नायक किंवा मुख्य पात्र आहे, त्याच्या मनाच्या वाढीशी संबंधित असतो. त्याच्याकडे असणारं स्पिरिट आहे किंवा इतर जी पात्र असतील त्या कादंबरीत, त्याच्या बालपणापासून त्यांच्या प्रौढ वयापर्यंतचा त्यांच्या मनामध्ये झालेला बदल किंवा मनामध्ये झालेली वाढ याच्याशी संबंधित ही बिल्डंगग्रोमन नॉवेल त्याच्याशी रिलेटेड असते. In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines became popular, in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. The pulp fiction era provided a building ground for the detective novels and science fiction. So here we are told that in the first half of 20th century, there was the cult of pulp magazines which became popular, in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper or the pulp of the paper. The pulp fiction era provided a building ground for the detective novels. It provided building ground for the detective novels and science fiction. 20व्या शतकाच्या पहिल्या हाफमध्ये
एक नवीन पंथ उदयात आला ज्याला पल्प मॅगझिन्स असं म्हटलं जातं, की जो अतिशय पॉप्युलर झाला, ज्यामध्ये फॅन्टॅस्टिक फिक्शन आणि जनरल एंटरटेनमेंट, सामान्य करमणूक सामान्य लोकांची व्हावी या दृष्टिकोनातून चीप पल्प कागदाच्या लगद्यावरती प्रिंटेड केलेल्या जे वर्णन होतं की जे मासेसमध्ये प्रसिद्ध झालं, म्हणजे लोकांना ते आवडायला लागलं. द पल्प फिक्शन इरा, हा जो पल्प फिक्शन इरा आहे त्यानं एक पार्श्वभूमी चांगली तयार केली. कशासाठी? सायन्स फिक्शन आणि डिटेक्टिव्ह नॉव्हेलसाठी ह्या पल्प, द कल्ट ऑफ पल्प मॅगझिननं चांगली बॅकग्राऊंड तयार केली. सायन्स फिक्शन इज ए जेनर ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन dealing with imaginative concepts such as futuristic setting, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universes, and extraterrestrial life. Science fiction often explores the potential consequences of scientific and other innovations. Frankenstein by Mary Shelley, which was published in 1823, is considered the first novel based on science and technology. The genre flourished in the second half of the 19th century. So here we are told that science fiction is another type of novel. Science fiction is a genre or type of speculative fiction dealing with the imaginative concept. There are various types of imaginative concept like futuristic settings, futuristic science and technology, space travel, time travel, parallel universe, and extraterrestrial life. Science fiction normally explores the potential or possible consequences of scientific and other innovations. So here the novel Frankenstein by Mary Shelley, which was published in 1823, is supposed the first novel based on science and technology. That this genre flourished in the second half of the 19th century. तर पुढचा जो प्रकार आहे काय, सायन्स फिक्शन. आपल्याला माहित आहे काल्पनिक सायन्स विषयाला विज्ञानावरील कादंबरी. सायन्स फिक्शन हा असा प्रकार आहे, जेनर आहे, साहित्य प्रकार, की जो स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शनचा एक प्रकार आहे की ज्यामध्ये काल्पनिक कन्सेप्टचा उल्लेख होतो, ज्यामध्ये फ्युचरिस्टिक सेटिंग असेल, फ्युचरिस्टिक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भावी काळातलं, पर स्पेस ट्रॅव्हल अवकाशातला प्रवास, टाइम ट्रॅव्हल, पॅरलल युनिवर्स समांतर विश्व, त्यानंतर एक्स्ट्रेटरियल लाईफ मृत्यू पश्चातलं जीवन असेल, ह्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा इमॅजिनेटिव्ह कन्सेप्ट, ह्या काल्पनिक संकल्पनाचा त्यामध्ये समावेश होतो. आणि बऱ्याच वेळेला सायन्स फिक्शन काय करते, कशाचा शोध घेते, तर सायंटिफिक अँड अदर इनोव्हेशन, शास्त्रीय आणि इतर नवनिर्माणांचं होणारं संभवनीय परिणाम मानवजातीवर होणार याचा शोध सायन्स फिक्शनमध्ये घेतला जातो. आणि ह्याच्या संदर्भामध्ये 1823 साली मेरी शेली यांनी लिहिलेली फ्रँकस्टाईन ही कादंबरी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असलेली पहिली कादंबरी मेरी शेली यांनी 1823 मध्ये लिहिली, ज्याचं नाव होतं फ्रँकस्टाईन. आणि हा प्रकार जो आहे तो 19व्या शतकाच्या सेकंड हाफमध्ये जास्त तो फ्लरिश झाला किंवा याची सायन्स फिक्शनची भरभराट झाली. So the final type of novel is detective fiction, is a subgenre of crime fiction and mystery fiction in which an investigator or a detective, either professional or amateur, investigates a crime, often a murder. So detective fiction is in fact a subgenre of crime fiction and mystery fiction in which investigator or detective, whether that detective or investigator may be professional or sometimes he may be amateur, and he always investigates a crime, often a murder. डिटेक्टिव्ह फिक्शन, इथं शेवटचा आपण भाग बघतोय कादंबरीच्या प्रकारामध्ये. डिटेक्टिव्ह फिक्शन हा क्राईम फिक्शनचा एक सब जेनर आहे, उप प्रकार आहे, की ज्यामध्ये इन्व्हेस्टिगेटर जो आहे किंवा डिटेक्टिव्ह जो आहे, गुप्तहेर आहे, तो काही वेळेला प्रोफेशनल व्यावसायिक असतो किंवा काही वेळेला तो हौसेने गुप्तहेराचं काम करणारा सुद्धा असतो, काही वेळेला व्यावसायिक असतो, की जो काय करतो, गुन्ह्याचा शोध घेतो आणि बऱ्याचदा एखाद्या मर्डरचा, खुनाचा शोध घेतो. सो इन दिस वे वी हॅव
totally completed the section 4 history of novel. In it we have seen the two parts of history of novels, then we have seen 6 elements of novel, and then ultimately we have seen types of novel. So in this way we have completed this part. So after reading from page number 173 up to 177, you will get better idea of this section. So in this way we have completed this lecture. Okay.